अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है ना बड़ी अच्छी शुरुआत कर दी आज। और इन्हीं से पूछेंगे कि अगला इंटरव्यू किसका करें। मुजम्मल साई आपने टिकटॉक पे उनको देखा होगा, फ्यूचर में इंशाल्लाह। हमने तो इनको फोर्स कर दिया कि भाई आप यूट्यूब के ऊपर भी आएँ ताकि आपको एटलीस्ट कुछ ना कुछ समझ गए हो ना। तो बाकी इनके साथ आपकी बात करवाते हैं और इनकी अपनी ज़ुबानी जो है कुछ बातें वो भी शेयर करते हैं। और एक वीडियो ड्राइविंग के हवाले से भी बनाएंगे। जितने भी दोस्त आपको जानना चाहते हैं हैवी ड्राइविंग के हवाले से, लाइसेंस किस तरह लेना है और कौन कौन सी गाड़ियां ओमान में अभी चला सकते हैं, गाड़ियों की टाइप्स ये वो सारा कुछ वो भी शेयर करेंगे। तो पहले तो इनके साथ दो हाथ करते हैं ना। तो भाईजान वेलकम टू ईसा भाई। वेलकम जनाब। भाई का नाम ईसा नहीं है, वकास भाई है इनका। तो सर जी खुश आमदीद, आप अपना टाइम निकाला, मिलने आए, शुक्रिया आपका। बड़ा अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत शुक्रिया भाईजान। तो भाईजान पंजाबी उर्दू मिक्स है, कोई मसला नहीं। तो भाई होनी जड़ा ना सब तो पहले तो इन्होंने पूछांगे कि पाकिस्तान जो कितों दे ने, और जिन्ने भी दोस्त आप जो कमेंट करते हैं इन्होंने भी अक्सर कि भाईजान आप पाकिस्तान से कहाँ से हैं? डस्का से नहीं, सियालकोट से। डस्का सियालकोट मेरे ख्याल से तो एक ही जगह है, संबड़ियाल डस्का सियालकोट। आप एग्जैक्टली किस जगह के वो भी? हाँ जी, मैं डस्के तो हाँ, जिला सियालकोट है, तहसील डस्का है, तो मेरा गाँव का नाम सुहावा है। तो जी बिल्कुल सही लोकेशन है, तो दस दी है यही गल है। तो लेकिन है कि कुछ लोग आते हैं कि नहीं सियालकोट का नहीं है, मैं डस्के था वो सियालकोट वीडियो बनाया ना मुंडा कलाया था। तो सियालकोट के हवाले से वो काफ़ी मशहूर है। हाँ जी। तो आपको कितने साल हो गए ओमान के अंदर? ओमान च मैनू 6 साल हो गए ने। 6 साल यानी 2015 में आप आए हो? हाँ जी 2015। कोई नहीं, हाले जूनियर ने अपने तो कोई टेंशन नहीं। मैं तो खैर इधर ही जवान हुआ, मैंने जॉब भी इधर ही शुरू की है। तो भाईजान तुसी ये दसो कि ओमान च किसी दे रेफरेंस नाल आए हो या? हाँ जी, खुद ही पैसे दे के आए हो या वीज़ा लैके, किस तरीके नाल? इत्थे मेरे भाई हैं ते उन्होंने मैनू बुलाया ही ओमान से पहली दफ़ा। सही। और वीज़ा पैसे दे के लिया सी तुसी अपना या? वीज़ा तो भाई ने लैके दिता ही, अपनी गड्डी लई ही उत्ते वीज़ा लिया। सही। तो और आके तुसी फिर हैवी ड्राइवर ही आए सी? हाँ जी, यानी आंदे पहले ड्राइविंग सीखी? हाँ जी। ਇਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਸੇਮ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੈਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਤੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਇਆ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। हाँ जी, ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣਾ ਹੈਵੀ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਡਿਟੇਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹ ਪੁੱਛੀਏ ਕਿ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਕਿਦਾਂ ਆਏ ਜਵਾਨ? ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੀ ਸਾਜਿਦ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ओमान ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਾਊਦੀਆ। ਸਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਯਾਰ ਇੱਕ ਐਪ ਹੈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਰਕੇ ਦੇ ਮੇਰੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿੰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿੰਜ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ, ਮੇਰੇ ਕਜ਼ਨ ਦੋਸਤ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੂਮ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੰਜ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਂ ਪਾਈ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 300-350 ਲਾਈਕ ਆਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੇ ਲਾਈਕ ਆਏ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੇਖਿਆ तो अच्छा लगे तो फिर बनानी शुरू कर दी। चलो अगली वीडियो लाइट भी सही कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अच्छा तुसी किसे लिए टिकटॉक की सी, उस तो बाद तुसी खुद शिकार हो गए टिकटॉक का? तो टिकटॉक ते सही दसना है कि शुरू जिहड़े वीडियो बनाइयां सी वो कमेंट इनेबल करके बनाइयां सी, ड्यूट इनेबल करके या डिसेबल करके? नहीं, आज तक जिहड़े ना कमेंट या ड्यूट या स्टिच ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਪਏ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਕਮੈਂਟ ਵੀ। ਵੈਸੇ ਕਈ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਿਊਟ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਖੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕੜਵੀ ਵੀ ਲੱਗੇਗੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਰੰਗ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਬੜਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੀ ਜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੁਰਸਕੂਨ ਔਰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਡੇਰਾ ਟਾਈਪ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਭਾਇਆ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮਹੱਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਮਿਸ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ? ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ
ਵੇਖੋ ਆਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਗੱਡੀ ਲਈ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲਈ ਨਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਸਾਊਦੀਆ ਗਏ ਨੇ ਟ੍ਰਿਪ ਲਾ ਕੇ, ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੈਲਪ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਰ ਵੀ ਦੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਵਖਾਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਹੋਣੀ, ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਬਣਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਯਾਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਲਾਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਸਲੀਮ ਮਲੰਗ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਲੀਮ ਮਲੰਗ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਹੈ ਖਬਰ ਬਣਾਈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਕਮੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲਾਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਵੱਲਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਕਦੀ। ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਭਾਈਆਂ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਝੂਠ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਲੋ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰੀ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਾਈਕ ਜਾਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਈਦਾ, ਵਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਲੀਮ ਮਲੰਗ, ਕੋਈ ਲੜਕਾ ਸੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤਰਫੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤੇ ਵਿਚਾਰਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਪਰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਐਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੀ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕੌਣ ਸੀ ਸਲੀਮ ਮਲੰਗ? ਸਲੀਮ ਮਲੰਗ ਜੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦਾ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਹੀ, PTI ਦਾ ਹੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ TLP ਦਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਖਾਦਮ ਹੁਸੈਨ ਰਿਜ਼ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਆਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਫਾਲੋਅਰ ਵੀ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲਾਈਕ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਖਾਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਬਈਆਂ ਸਿਰਫ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਕਸਰ ਵੀ ਗਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੇ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੱਛੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸੌਂਗ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਓ, ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਾਲੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਫਤੇਰੀਏ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਪਾਨ ਕੰਪਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ ਪ੍ਰਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਹਰ ਕਫਤੇਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਐਨ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕਿਸੇ ਨਾਲ? ਬਸ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਰੰਗ ਰੂਪ ਤੇ ਸਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਏ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਕਮੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋ, ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਹੈ ਕੀ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਆਤਫ ਭਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਆਤਫ ਫੁੱਲ ਪੂਰਾ ਨਾਮ? ਆਤਫ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਆਤਫ ਭਾਈ ਦਾ ਟਿਕਟੋਕ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਆਤਫ। ਹਾਂਜੀ, ਚੌਧਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟੈਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਚੌਧਰੀ ਆਤਫ ਭਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਤੋ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੋਸ਼ਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਫਿਲਹਾਲ ਤੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਸਥਾਨੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗਾ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ
केरला वाले ने उन्होंने अलहदा सोशल क्लब है, बाकी जितने भी दूसरे उनकी स्टेट्स हैं, यानी उनके स्टेट वाइज भी या कम्युनिटी वाइज, लैंग्वेज वाइज डिफरेंट उनके सोशल क्लब हैं। और हमारा एक सोशल क्लब है, लेकिन उसकी मेंबरशिप के लिए भी आपको शायद पैसे देना पड़ते हैं थोड़ी बहुत, और वो भी आसानी से मिलती नहीं है। और ओवरऑल क्या है कि सोशल मीडिया के ऊपर उनकी इतनी अवेयरनेस भी नहीं है। और मेरे ख्याल से हमें एक्टिव होना चाहिए। सोशल क्लब, पाकिस्तान एम्बेसी के हवाले से कोई आप मैसेज देना चाहेंगे किसी को? पाकिस्तान एम्बेसी एक दफ़ा गया, कैसा रहा एक्सपीरियंस? की दसिए सही है, बस है कि रवैये सही करने चाहिए ने सानू ही ते उन्हां नूं भी। मैं ना एक बार लड़की बैठी तो उन्हें कहा कि दरवाज़ा जड़ा ना नाक करके फिर अंदर जाओ। मैं नाक कीता ही है तो मैं अंदर होने लगा, अगों सामने एक बंदा आ गया, कहता यार की नाक पे करना, सीधी तरह अंदर आ। मैं कहा सर जी उन्हें आख्या है कि इंज करके जाओ, तो की दिमाग खराब करते हो। लेकिन है कि चलो सही है, ही अपने मुल्क च निकल के इतने आए हैं, थोड़ा जरा रवैये जड़े ना वो साफ होने चाहिए। ओके दोस्तों, फिर इंशाल्लाह खैर इनसे फ्यूचर में मिलते रहेंगे। और भाई शाम हो गई है क्योंकि आज बादल वगैरह हुए हैं और लाइट जो है ना इतनी नहीं है, डे लाइट, और बाहर निकल के शोर हो रहा था। ये पीछे अब गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं क्योंकि मज़रा है, वहाँ पे रहते हैं, एक मज़रा स्टोर सब कुछ मिक्स ही चल रहा है। तो मैंने सोचा गाड़ी के अंदर ही वीडियो बनाते हैं। अभी अगली वीडियो में जो है ना ड्राइविंग के हवाले से, हैवी ड्राइविंग के हवाले से वो शेयर करेंगे। और बाकी फ्यूचर में भी अगर इनसे आपने कुछ जानना हो या किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो इनके थ्रू, या इनकी जो हैवी ड्राइवर हैं ये, उसका मतलब भी, तो अगली वीडियो में वो तो शेयर कर ही देंगे। कोई भी दूसरा कमेंट हो तो ज़रूर बताइएगा। हाँ जी, तो इनसे जो है ना इनकी मुआवनत से वो बातें भी शेयर कर दी जाएंगी। बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, और हमारा ख्याल रखने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इनको टिकटॉक के ऊपर फॉलो भी कीजिएगा, और दुआ कीजिएगा कि ये यूट्यूब के ऊपर भी आएँ। हाँ जी, और देखिए मैं हर किसी को यही कहता हूँ कि टिकटॉक से हम इतने बड़े यूट्यूबर और सॉरी इतने क्रिएटर नहीं हैं, ना इतना टाइम होता है। अदरवाइज़ हम अच्छा कंटेंट बना के टिकटॉक से भी ज़्यादा फेम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से फिर आपको प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हर कोई जल्द से जल्द पैसे कमाना शुरू कर देता है। तो मैंने इनको तो बोल दिया है, और ये भी करेंगे, यूट्यूब पे आएंगे। आप सब भी जो है सोशल मीडिया पे आएँ, अपने लिए आएँ, दूसरों के लिए आएँ, इन्फॉर्मेशन शेयर करें, नई नई चीज़ें शेयर करें। अल्लाह ताला सबका हामी और नासर हो। तो हमें सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ जी, लाजमी भाई को जो है ना जज़ाकल्लाह सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़। ठीक है।